عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وسلم تسليما كثيرا كثيرا. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، گزشتہ جمعہ دل کی خرابی، مال کی محبت، انسان اور خصوصاً مسلمانوں کے اخلاق کے عنوان پر بہت ساری تفصیلی بات آپ حضرات کے سامنے آئی۔ عزیزان گرامی، یہ دل کا بہت بڑا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، جو آپ اپنے سینے میں رکھتے ہیں۔ ایک جگہ پر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مومن کے دل میں رہتے ہیں۔ ذرا غور کر دیکھیں آپ حضرات، جہاں ناپاکی رہتی ہے، غلاظت رہتی ہے، کچرا رہتا ہے، وہاں انسان بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ انسان بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جو پاک و صاف رہتا ہے، جس کے کپڑے پاک رہتے ہیں، جس کا بدن پاک رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ غلاظت اور ناپاکی سے ایسے بچتا ہے کہ راستے سے گزرنا تک پسند نہیں کرتا۔ اب ایک پاک انسان جس کے کپڑے پاک ہو، جس کا جسم پاک ہو، وہ غلیظ جگہ پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا، تو ذرا سوچ کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی جس نے پاکی کو بنایا ہے،
اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ جمیل یحب الجمال۔ اللہ تبارک و تعالی خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پاک ہیں، پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ جب مجھ جیسا ایک ناپاک انسان، مجھ جیسا ایک غلیظ انسان ایک ناپاک اور غلیظ جگہ پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا، تو وہ پاک ذات جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی جسے کہتے ہیں، وہ پاک ذات جو ہمیشہ پاکی کو پسند کرتی ہے، جس نے ایک مومن کے دل کو اپنا عرش بنایا ہے، بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی کیسے ہمارے ناپاک دلوں میں آ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آتے ہیں جن کا دل ایمان سے منور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں آتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے بارہا اس حدیث کو سنا ہے کہ جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پیغمبر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے اندر رہنے والی تصویروں پر اتنی سختی کے ساتھ یہ فرمایا، رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر رہتی ہو۔ اور یہ عرش، یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ بتاؤ کہ اگر اس گھر کے اندر دنیا کی محبت، جاہ و جلال کی محبت، پیسے کی محبت اگر اس دل کے اندر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آ جائیں گے؟ اسی لیے اللہ والے جن کو متصوف کہتے ہیں، تصوفین کہتے ہیں، جو انسان کے دلوں کی اصلاح کرتے ہیں، جن کو شیخ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، زیادہ توجہ وہ ایک انسان کے دل کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دل کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دل کے اندر سب سے پہلے جس چیز کی محبت بیٹھ جاتی ہے پھر نکالنے کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو اور خصوصاً مسلمان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت رکھے۔ اللہ کی محبت نہ ہو، یہ دل رکھنے والا اتنا بڑا جسم جو اللہ کے نزدیک بیکار ہو جائے گا، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، کوئی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہوگا۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم پہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو پورا جسم غارت ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معلوم ہے تم لوگوں کو وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ پھر اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ وہ گوشت کا ٹکڑا تمہارا دل ہے۔ اگر یہ دل تمہارا صاف رہے، یہ دل تمہارا پاک رہے، یہ دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کی نورانیت بسی رہے، تو پھر تمہارے اس دل کا مقابلہ اور اس دل کی قیمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت تمہارے قدموں میں نچھاور کر دیں گے، حوروں کے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے گا، جنت میں چاند، جنت میں سونا، جواہرات، ہیرے موتی تمہارے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ بچھا دیں گے۔ اگر یہ دل تمہارا غارت ہو جائے، اس دل کے اندر خدا نہ خواستہ مال کی محبت آ جائے، یا دنیا کی محبت آ جائے، یا حکومت کی محبت آ جائے، پھر یہ بھاری جسم جو آپ تولتے وقت 100 کلو بتاتا ہے یا 150 کلو بتاتا ہے یا 200 کلو بتاتا ہے، یہ کتے بھی کھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اگر یہ دل کے اندر خدا تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو جاؤ تو اس کے خریدار جنت کے حور بن جاتے ہیں۔ اپنے دل کو سنوارنے کی کوشش کرو، اور جہاں تک ہو سکے اس دل سے دو چیزوں کی محبت سب سے پہلے نکال دو۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کی ایک ایک بات مسلمان غور کر دیکھے، آقا کی ایک ایک حدیث آج کا مسلمان ریسرچ کر دیکھے، آج کا مسلمان غور و فکر کر دیکھے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں بیٹھ کر ان حدیثوں کو بیان کرتے تھے، لیکن ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے کہ ابو بکر کے لیے یہ حدیث کا کیا لینا دینا، عمر فاروق کے لیے یہ حدیث کا کیا لینا دینا، عثمان غنی کو یہ حدیث کے ساتھ کیا لینا اور دینا اور کیا نسبت ہے۔ حقیقی بات تو یہ ہے کہ بعض حدیثیں ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ حدیث بظاہر ایسے معلوم ہوتا تھا کہ نبی کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کیا، حقیقی خطاب، حقیقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحابہ نہیں تھے،
मुझ जैसे और आप जैसे मुसलमान थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले अबू बकर के सामने अबू बकर को गवाह बनाकर, उमर फारूक के सामने उमर फारूक को गवाह बनाकर, उस्मान गनी के सामने उस्मान गनी को गवाह बनाकर, हजरत अली के सामने हजरत अली को गवाह बनाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों को बयान किया। वो इशारा था हमारे दौर के लिए, हमारे जमाने के मुसलमानों के लिए, हमारे जमाने के रहबरों के लिए, हमारे जमाने के कुरान पढ़ने वाले मुसलमानों के लिए, हमारे जमाने के नमाज पढ़ने वाले नमाजियों के लिए, हमारे जमाने के हज करने वाले हाजियों के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बकरियों की जमात, सव्वों की बकरियां हो और ऐसी बकरियों की जमात में 2 भूखे भेड़ियों को छोड़ो, तो अब बताओ कि 2 भूखे भेड़िए जाकर बकरियों की हिफाजत करेंगे या फसाद फैलाएंगे? जाहिर बात है कि ये बकरियों की महफिल में, बकरियों के रेवड़ में ये 2 भूखे भेड़िए जैसे ही उनको बकरियों की रेवड़ में छोड़ दिया जाए, बकरियों के पूरे रेवड़ को तितर बितर करके छोड़ देते हैं, एक को खाते हैं, एक को फाड़ते हैं। हम समझते हैं कि ये भेड़िए बहुत ज्यादा दरिंदे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरियों के रेवड़ में भूखे भेड़िए, भूखा शेर, भूखा कुत्ता उतना फसाद पैदा नहीं करता जितना के फसाद ये दौर के दिलों के अंदर माल और हुकूमत की मोहब्बत रखने वाले दुनिया में फसाद पैदा करेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बकरियों के रेवड़ में भेड़िए जाकर उतना फसाद पैदा नहीं करेंगे जितना फसाद के एक दौर में दिलों के अंदर माल की मोहब्बत रखने वाले, जाहो जलाल की मोहब्बत रखने वाले, हुकूमत की मोहब्बत रखने वाले भेड़िए उतनी फसाद करेंगे। आज तुम्हारे सामने अखबार आते हैं, आज तुम्हारे सामने मीडिया है, आज तुम्हारे सामने न्यूज है, आज तुम्हारे सामने हर एक मिनट की, एक लहजे की रिपोर्ट है। रहबरों की वजह से, नाम के भूखे कुत्तों की वजह से आज फसादें कितनी हो रही हैं। यह निशानदही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले किया था। मुसलमानों, अजीजों, नौजवानों, हम आका के तलवे चाटने वाले गुलाम हैं, आका के नाम लेने वाले गुलाम हैं, आका के ऊपर नाजिल होने वाली किताब के पढ़ने वाले हम लोग गुलाम हैं। हमें किसके रास्ते पर चलना मालूम है आपको? ना बाप के रास्ते पर, ना दूध पिलाने वाली माँ के रास्ते पर, ना पसीना बहाने वाले बाप के रास्ते पर, ना मोहब्बत करने वाले बड़े भाई के रास्ते पर। खुदा की कसम अगर चलना है तो पैगंबर दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में चलना है। तुम समझ गए होंगे, या आज के रहबर समझ गए होंगे, या आज के वो मुसलमान जिन्होंने अपने दिलों पर माल की मोहब्बत को बसाया है, ऐसे मुसलमान समझ गए होंगे कि माल को फॉलो करे तो मकसद तक, मंजिल तक पहुंचेंगे, हुकूमत को फॉलो करे तो मंजिल और मकसद तक पहुंचेंगे। अरे माल को समझने वाले सहाबा थे, हुकूमत को समझने वाले सहाबा थे, तख्त ताज को समझने वाले सहाबा थे, जाहो जलाल को समझने वाले सहाबा थे, लेकिन माल से वो कितना घबराते थे। आज मुसलमान, इतनी माल की मोहब्बत है, जितनी माल की मोहब्बत है, उन माल की मोहब्बत को 100 टुकड़े करके 100 हिस्से बनाओ। अगर मुसलमान के दिल में 1 हिस्से के बराबर भी खुदा की मोहब्बत दिल के अंदर होती, आज का बायजीद बन जाता, आज का इमाम गज्जाली बन जाता, आज का गौसे आजम बन जाता, आज का बहुत बड़ा खुतुब बन जाता, आज का जुनैद बगदादी बन जाता, आज का गरीब नवाज बन जाता। क्या समझे? ये माल का रिश्ता कहां तक है मालूम? मैं क्या रास्ते बता रहा हूं? आप समझ गए होंगे कि रबीउल अव्वल के महीने में मौलाना माल और जाह के बारे में क्यों बयान कर रहे हैं। आज माल के पीछे पड़कर मुसलमान अपनी इज्जत को बेच दिया, अपनी आबरू को बेच दिया, अपने मकाम को बेच दिया। सब बेच दे, कोई बात नहीं, लेकिन इस्लाम की शान खुदा का वास्ता देकर कहता हूं कि कभी मत बेच। सब बेच दे, तेरी तख्त ताज को बेच दे, तेरी धन दौलत को बेच दे, तेरी वो आसमान को छूने वाली इमारतों को बेच दे, लेकिन एक बात का ख्याल रख कि कभी तेरे से तेरा इस्लाम न बिके, कभी तेरे से तेरा कुरान न बिके, कभी तेरे से तेरे रसूल का फरमान न बिके। आज थूक पर थूक पड़ रहे हम लोग, थूक को भी मस्का समझकर चाट रहने वाले मुसलमान हैं। थूक पर थूक पड़ रहे हैं,
थूक को भी मस्का समझकर चाटने वाले कौन? मुसलमान। क्या न्यूज़ तुम लोगों ने देखा? क्या अखबार तुम लोगों ने पढ़ा? क्या मीडिया को तुम लोगों ने जाना? क्या इंटरनेट की कुर्सी पर तुमने बैठकर इंटरनेट को आजमाया? कुछ मालूम है तुम लोगों को? चलते चलते अर्ज करूंगा, दिलों से माल की मोहब्बत निकालो। मुसलमान का ईमान, मुसलमान का यकीन क्या कि पैदा होगा, मरेगा, मरने के बाद उसकी जिंदगी हकीकी जन्नत में गुजरेगी। ये इतना हमारा ईमान। जन्नत हमारी आखिरी मंजिल, जन्नत का खाना हमारा खाना, जन्नत का सोना हमारा सोना, जन्नत का निकाह हमारा निकाह, जन्नत के ऐश और आराम हमारे लिए। हर एक आदमी भी यही तमन्ना करता है कि मरने के बाद फौरन जन्नत को चले जाए। मरते की नहीं कि उसकी ख्वाहिश क्या रहती है? कहां जाने की? सास के घर को। जन्नत को कितना बड़ा डुबाऊ भी रहा, सूद खार रहा, बहुत बड़ा शराबी रहा, नमाजों का जनाजा उठाने वाला रहा, क्या रहा तो भी उसकी ख्वाहिश क्या रहती है? मरने के बाद जन्नत। मालूम है मुझे, मेरा बाबा सबसे बड़ा डुबाऊ, मेरा बाबा मोहल्ले के अंदर सबसे बड़ा सूदखार। बाबा मर गया तो मौलाना के पास आते, आकर बोलते, मौलाना क्या कि हमारे बाबा का इंतकाल होगा, हार्ट अटैक आ गया, सो दुआ करो अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। वाह जी वाह, क्या अता फरमाए? जन्नतुल फिरदौस का विधान सौदा, जन्नतुल फिरदौस से नहीं, असम्बली हाल ले। जन्नतुल फिरदौस तो वो मकाम है जहां अल्लाह ताला नबियों को रखते हैं। जन्नतुल फिरदौस तो वो मकाम है अल्लाह ताला सिद्दीकों को रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जन्नत की दुआ मांगो तो जन्नतुल फिरदौस को मांगा करो। दुआ की दरख्वास्त करते हैं। इतनी आसानी से दाखिला नहीं होगा तेरा जन्नत में। मामूली कारपोरेशन के ऑफिस को जा, पहले कुत्ते से मुलाकात, बाद में चौकीदार से मुलाकात, असेंबली हाल को चले जा, वहां तुझे जाने ही नहीं दिया जाएगा। पार्लियामेंट को देखने की तुझे इजाजत नहीं है, जबकि ये हिंदुस्तान के ये दारुल हुकूमत जिसे इंसान अपने हाथों से बनाते हैं, जिसमें जाकर आना कोई फजीलत नहीं है, जिसमें बैठना कोई फजीलत नहीं है, जिसमें हुकूमत करना कोई मकाम नहीं है। जन्नतुल फिरदौस तो वो है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने हाथों से बनाया है। उसमें दाखिले की भी क्या है जरूरी मालूम, क्या है इजाजत मालूम? हजरत मालिक दीनार रहमतुल्लाह अलैह को, हजरत मोहम्मद वासी रहमतुल्लाह अलैह को, दोनों बुजुर्गों को एक साहब ख्वाब में देखे, दोनों बुजुर्गों को एक साहब ख्वाब में देखे। एक तरफ मालिक दीनार रहमतुल्लाह अलैह चोटी के आलिम, मालिक दीनार रहमतुल्लाह अलैह चोटी के वली, यहां एक तरफ मोहम्मद वासी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी बहुत बड़े मुत्तकी, दोनों एक गांव के रहने वाले, बसरा के रहने वाले। मालिक दीनार की तारीख पढ़ो तो अजीब तारीख, हजरत मोहम्मद वासी की तारीख पढ़ो तो अजीब तारीख। वक्त के वलियां, वक्त के मुत्तकियां, वक्त के नमाजियां, वक्त के करामतों को पेश करने वाले मोहम्मद वासी के चंद वाकयात तुम्हारे सामने पेश करूं, मालिक दीनार रहमतुल्लाह अलैह के चंद वाकयात तुम्हारे सामने पेश करूं। हजरत वासी रहमतुल्लाह अलैह, एक मर्तबा उनके सामने उनका बेटा हंस रहा था, बेटा हंस रहा था, बाप को गुस्सा आया, बुलाए बेटे को, पूछे कि हंसने की वजह क्या? तेरी माँ तो वो है जिसे मैं 200 दिरहम में खरीदा, तेरा बाप तो वो है जिसे सारी दुनिया में सबसे बड़ा गुनहगार है। न तेरी माँ सीधी, न तेरा बाप सीधा, फिर तू हंस रहा है। न तेरी माँ सीधी, न तेरा बाप सीधा, फिर तू हंस रहा है। एक तरफ ये चोटी के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, हजरत मालिक दीनार रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर, बसरा के बहुत बड़े मालदार, इतने बड़े मालदार, इतने बड़े मालदार जिसकी कोई हद नहीं। रात को जब सोते तो ताजा फूलों के बिस्तर पर सोया करते थे, ताजा फूलों के बिस्तर पर, ताजा फूलों की नहाली पर सोया करते थे। एक मर्तबा उस नहाली पर फूल जो बिछाने वाली औरत थी, वो औरत सोचने लगी कि मेरे मालिक, मेरे आका इस नहाली पर सोते हैं, जरा मैं भी एक लम्हे के लिए सोकर देखूं कि इसके अंदर सोने का मजा क्या आता है। तुम्हें नहाली में सोए तो भी वोचनीन,
तुम्हें फट्टी हासिर में 100 वॉच नींद, तुम्हें एसी में 100 वॉच नींद, तुम्हें गर्मी में 100 वॉच नींद। लेकिन लौंडी ने सोचा कि मालिक क्या किस अंदाज से सोते हैं। एक लम्हा जैसे ही सोई तो आंख लग गई। मालिक दीनार रहमतुल्लाह अलैह आ गए। जैसे आए तो मालिक दीनार के बिस्तर पर बैठ सो रही है लौंडी। फौरन अपने एक जल्लाद को हुक्म दिया, कहने लगे कि इसे कोड़े मारो। ले लेकर गए लौंडी को, एक कोड़ा मारते हैं, इधर से एक कोड़ा मारे तो लौंडी हंसती, एक कोड़ा मारे तो लौंडी हंसती। मालिक दीनार रहमतुल्लाह अलैह देख ले को थे, क्या रे इन्हें हंसती भी है इन्हें रोती भी है। ताज्जुब हुआ, जल्लादों को हुक्म दिया कि मारना बंद करो। फिर बुलाए, क्या वास्ते मार पड़ रहा है, एक कोड़े पर तू हंस रही है और एक कोड़े पर तू रो रही है। तो लौंडी जवाब देती है, आका एक कोड़े पर जो मैं रो रही थी वो दर्द की वजह से रो रही थी, और एक कोड़े पर जो रो रही थी तुम्हारी हिमाकत की वजह से हंस रही थी। मैं सोच रही थी एक लम्हे के लिए मैं सोई तो तुम्हें दुनिया के अंदर 100 कोड़े मारने के लिए हुक्म दे दिए, पूरी जिंदगी तुम्हें इस फूल पर सो रहे हैं, कयामत में खुदा तुमने कितने कोड़े मारने का हुक्म देगा। एक लम्हे के लिए मैं सोई तो तुम्हें 100 कोड़े मारने का हुक्म दिए, पूरी जिंदगी तुम्हें इस बिस्तर पर सो रहे हैं, कयामत में खुदा रब्बुल इज्जत तुम्हें कितने कोड़े मारने का हुक्म देंगे। इतने बड़े वली, बताओ हमें कब भी अल्लाह को ऐसे पहचाने, इनकी ख्वाहिश क्या पैदा हुई। एक मर्तबा, ये क्या वास्ते बता रहा हूं मालूम क्या, पहले वली बोलकर पहचाने तो वो वली का मकाम तुमने मालूम हो जाएगा। एक मर्तबा मस्जिद में जाकर इन्हों बैठे, इनके दिल के अंदर ख्वाहिश क्या हुई, मुझे मैं इतनी नमाजें पढ़ूंगा, ये मस्जिद में इतनी नमाजें पढ़ूंगा, मोहल्ले वाले मेरे नमाजों को देखकर मुझे मस्जिद का मुतवल्ली बना डालना। मोहल्ले वाले मेरी नमाजों को देखकर क्या बना डालना, मस्जिद का। आज मस्जिद के मुतवल्लियां सदरा किसे देखकर बनाते सो, इनको हजरत पैसे को, हजरत रूपी, किसके पास कितना पैसा रहता कि उन्हें हमारे मस्जिद का सदर, कौन तहज्जुद पढ़ता कि उन्हें सदर नहीं, मुतवल्ली नहीं, कौन दाढ़ी छोड़ता कि उन्हें मिंबर नहीं। कैसा सलमान खान के सका साफ कर ले को, कितना साफ कर ले को आता कि उन्हें हमारे मस्जिद का सबसे बड़ा रहबर। अल्लाह, क्या जमाना आया देखो हमारे भी। तो हजरत मालिक दीनार रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में किसी को मस्जिद का बड़ा बनाना बोला तो क्या देखते थे, उसकी इबादत को, उसके तकवे को, उसकी तहारत को, उसकी अमानत को, उसकी रियाजत को, उसकी इबादत को देखते थे। मालिक दीनार रहमतुल्लाह अलैह को दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं मस्जिद का मुतवल्ली बनूं। उनके दिल की ख्वाहिश में, हमारे दौर के मुतवल्लियों की दिल की ख्वाहिश में जमीन आसमान का फर्क। उनके दिलों के अंदर अगर ख्वाहिश थी तो मस्जिद की खिदमत करने की ख्वाहिश, हमारे दौर के बाद जिम्मेदारों की मस्जिद का बड़े बनने की ख्वाहिश पैदा हुई तो मस्जिद का पैसा बगैर डकार के खाने की ख्वाहिश होती है। आज के दौर में बड़े बनने का मकसद ही क्या, पैसे हजम करना। कैसा हजरत तुमने ये सब मालूम बोलकर बोलेंगे, इतना गिरिया मुसलमान, इतना गिरिया, उसे न हदीस मालूम, न मसला मालूम, न फिक़ह मालूम, न उसूल मालूम। मस्जिद को ढेर आकर चक दिया तो मस्जिद के नाम पर चक कबूल कर लिए, सो मुसलमाना लगा। मस्जिद को लाकर एक ढेर, एक चंबर, जिसके पास न कलमा, न दरूद, न कुरान, न कुछ, न किधर, कुछ भी नहीं उसके पास, चंद ओटों के बदले में उन्हें मस्जिद को चक दे तुम बोला तो चक कबूल करने वाला उन्हें वाकईतन मुसलमान औलाद का प्रूफ से बता डालो। ये एक मुसलमान जिसके आका ने फरमाया आज से 1400 साल पहले कि अगर कोई गैर तुम्हें मस्जिद के नाम पर पैसा दो तो मस्जिद के मिंबर पर इस्तेमाल न करो, क्योंकि मिंबर मेरे खड़ने की जगह है। मुसल्ले पे इस्तेमाल न करो, क्योंकि मुसल्ला मेरी नमाज पढ़ाने की जगह है। मस्जिद के दरो दीवार पे इस्तेमाल न करो, क्योंकि खुदा रब्बुल इज्जत का घर है। अगर जरूरत पर इस्तेमाल करने का मौका आ जाए या जरूरत पड़ जाए तो उसके पैसे को मस्जिद के बैतुल खला में इस्तेमाल करो। आज के कमीने मुसलमान, आज के जाहिल सदर, तू ये गैर के पास से 1 लाख रुपए की चक लेकर मस्जिद को पैसा लगाने वाले, तू ये मत समझ के तू 100 साल की जिंदगी गुजारेगा। जब तू मर जाएगा खबर में ये पैसा तेरे पास लौट के आ जाएगा।
تو وہ پیسے کو خدا کے گھر کا پیون بنایا ہے، خدا تیرے جسم کو دوزخ کا پیون بنا دیں گے، خدا تیرے جسم کو دوزخ کا پیون بنا دیں گے۔ ہر ایک کو خواہش ہوتی ہے، خواہش کرنے والا سب سے پہلے یہ سوچے کہ میں اس کے قابل ہوں کہ نہیں ہوں، میں اس کام کا حق ادا کر سکتا ہوں کہ نہیں ادا کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ سوچنا ہے۔ اگر حق ادا کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے تو آؤ، نماز پڑھنے تک تم خدا کے مہمان ہو اور نماز پڑھ کے چلے جاؤ۔ مسجد کوئی باپ کا کھلونا نہیں، کسی کے بچے کا کھلونا نہیں، خدا رب العزت کا گھر ہے۔ بی جے پی کے پیسے، جنتا دل کے پیسے، کانگریس کے پیسے، آزادوار امیدوار کے پیسے لینے کی جگہ نہیں ہے۔ چاہو ان پیسوں سے تمہارے بیوی کا نیکلس بنا کے ڈال دو، ڈونٹ کیئر۔ ان پیسوں سے تمہارے ماں کا کفن لے لو، کوئی بات نہیں ہے۔ تمہارے باپ کے خبر کی مزدوری بنا دو، کوئی بات نہیں ہے۔ خدا کی قسم ان پیسوں سے مسجد کی جھاڑو بھی خریدنا جائز نہیں ہے، مسجد کا ایک بلب بھی خریدنا جائز نہیں ہے۔ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والوں کے لیے وضو کا اگر انتظام کرتے ہیں تو یہ خطرہ پیسے، ایک خطرہ پانی بھی خریدنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ بڑا بننے سے پہلے سوچ کہ تو بڑا بننے کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ جا کر تیرے بیوی کے مہر میں یا بیوی کے جہیز میں آنے والے بیرو کے سامنے کھڑے ہو جا، جہاں اینک لگا ہوا ہے، اینک سے خطاب کر کے دیکھ کہ کیا تو بڑا بننے کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو پوچھ کر دیکھ، اپنے نفس کو پوچھ کے دیکھ۔ بڑے تو حضرت سلمان فارسی تھے، بڑے تو حضرت عمر فاروق تھے، بڑے تو حضرت ابو بکر صدیق تھے، بڑے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے، جن کے پاس 100% بڑے بننے کی کیپیسٹی موجود تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوٹی کے صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں صحابہ سے محبت کرتا ہوں، صحابہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں صحابہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے کہ میں 4 صحابہ سے خدا کے حکم سے محبت، 3 صحابہ سے خدا کے حکم سے محبت کروں۔ صحابہ حضور سے محبت کرنا ہے، حضور صحابہ سے محبت کرنا ہے، لیکن خدا کا حکم آیا کہ اے پیغمبر تم میرے طرف سے تمہارے صحابہ میں سے 3 صحابہ کو محبت کرو، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ 3 نامہ یاد ہی، حضرت علی، حضرت ابو ذر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے بڑے صحابی عمر فاروق کے دور میں حضرت عمر فاروق نے مدائن، ایک گاؤں کا نام، کیا کا نام؟ مدائن، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر بنا کر اتارے گئے تھے، مدائن کا گورنر بنایا حضرت عمر فاروق نے۔ مدائن کے شہر میں کتنے مسلمان تھے؟ 30 پر 4000 مسلمانوں کے گورنر۔ کتنے ہزار؟ 30 پر 4000 مسلمانوں کے گورنر۔ آج 8000 لے لیا تو انہیں بہت بڑا کونسلر، انہیں کتے لڑے سکا لڑتے ہیں 10-15 ہزار کے ووٹاں کو لڑتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں۔ 30 پر 4000 مسلمانوں کے گورنر، کیا ٹھاٹ رہنا ان کا، کیا بڑپن رہنا۔ عمر فاروق بولے کہ اے سلمان جاؤ، جا کر مدائن میں گورنری کرو، جا کر مدائن میں گورنری کر رہی۔ گورنر کا لباس، گورنر کی سواری، گورنر کا جاہو جلال دیکھنا ہو تو حضرت سلمان فارسی کو دیکھو، کتابوں میں لکھا ہے کہ مدائن کے گورنر مدائن کو جا رہے ہیں، اس حال میں جا رہے ہیں کہ ان کی لنگی بھی پوری نہیں تھی، آدھی پنجڑی تک تھی ان کی لنگی۔ ان کا جھبا ایسا تھا، ایسا جھبا تھا کہ بٹن نہیں تھے، ببول کے کانٹے لگائے ہوئے جھبے تھے۔ ایک گدھا تھا جس پر سواری کرتے تھے، سواری کرنے کے لیے گھوڑے پر گدھے پر زین رکھتے تھے، زین بولے تو سمجھ میں آیا سیٹ۔ ان کے پاس جو سواری تھی اس سواری پر سیٹ بھی نہیں تھی، ایسے ہی بغیر سیٹ کے بیٹھ کر سفر کر کر گئے۔ گورنر جب آئے تو پورے گاؤں والے، شہر والے آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کیا، ان کی گورنری کو تسلیم کیا، گورنری کرتے گئے کرتے گئے۔ آج ایسی سادہ زندگی گزارنے والا کوئی کونسلر ہے؟ الیکشن سے پہلے پکا بھکاری رہا تو الیکشن کے پاس بعد مرسیڈیز کار میں آتا سو انہیں، معمولی پھٹے کپڑے پہننے والا الیکشن کے پاس ریمانڈ کا سوٹ پہن کر آتا انہیں،
सिटीजन की HMT की आवाज डालने वाला राडो आवाज डालने कर आता है इलेक्शन के, किसके बाप का माल? हमारा माल क्या? वो हमारा माल नहीं, स्विच ऑफ करने के पैसे। तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु गए, गवर्नरी कर रहे हैं। रास्ते में एक मर्तबा अपने घर से निकलकर किसी काम के लिए बाहर गए। इनके लिबास को, इनकी शक्ल शबात को देखकर एक अजनबी आदमी जब गांव को आया तो समझ लिया कि इन्हें गांव का मजदूर है। फौरन कहने लगा कि बूढ़े इधर आ, ये मेरे चारे का जो बंडल है ना, ये बंडल उठाकर मेरे घर के पास लाकर रख दे, तुझे मजदूरी दे दूंगा। किसे बोल रही सो? ये गवर्नर को। सलमान फारसी नहीं बोले, किसे रे बोलता चारा उठाओ बोल को, मैं चाह तो तेरा जनाजा भी उठा सकता हूं, बोले नहीं उन्होंने। किसे बोलता तू चारा उठाओ बोलकर, मैं चाह तो तेरा जनाजा, ये नहीं बोले। अच्छी बात है, चारा उठा लिए, सर में रख लिए, सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। ये जो मजदूर को आया था ना आदमी नवा, उन्हें देख लिया कौन रही है ये, बुड्ढे को जाकर इतने सलामा कर रहा है। सो होलसेल में सलामा मिल रही, ये गरीब को जिसके कपड़े बराबर नहीं उसे इतने सलामा। आज के जमाने में पपई काटने वाला, आमीन नीच की चीरी बेचने वाला, फल्ली बेचकर अपना पेट पालने वाला गरीब रहा तो पलट कर भी देखते नहीं। देखते हैं क्या? जरा इंसर्ट गिंसर्ट कर ले को, बाटा का शूज पहन लेकर, हेयर स्टाइल कोंगई गिंगई कर ले को, कूलिंग गिलास चढ़ा ले को, मारुति कार की, व्यान की, इसमें बैठ गया तो पूरे मोहल्ले के सलामा एक ही चटनी कर डालता। करता कि नहीं करता? पूरे मोहल्ले के होलसेल में सलामा कर डालता। क्या ये सलाम उसे नहीं, उसके पैसा को। एक साहब थे कहते, बड़े गरीब थे कहते, कौन भी सलामी करता नहीं था। अल्लाह ताला पैसे दिया उनको, लखपति हो गए, जरा लिबास सुधर गया। सब आदमी सलाम करे तो इन्होंने सलाम का जवाब देना नहीं, वालेकुम सलाम बोलने का। अच्छी बात जाको सुना डालता हूँ, अच्छी बात जाको सुना डालता हूँ। रोजाना सलाम करे तो इन्होंने सलाम का जवाब नहीं दे लगे थे, जाको सुना डालता हूँ, जाको सुना डालता हूँ। एक आदमी पूछा, क्या जी हजरत सलाम करा तो वालेकुम सलाम बोलोगे तो जाको सुना डालता हूँ, बोलते ना ये कौन सा जी नब्बा सलाम का जवाब? नहीं रे बा, वैसा नहीं, एक जमाने में गरीब था मैं, मंजे कौन भी सलाम करा नहीं। अब पैसे आते कि नहीं कि मंजे सलाम करे तो वो मंजे सलाम नहीं, पैसे को सलाम, वो इसके पास से सलाम ले लगो जाको उसे सुना डालता हूँ। इसके पास से सलाम ले लगो जाको उसे सुना डालता हूँ। वैसा गरीबा हमारे दौर में रहे तो कोई सलाम करने वाला नहीं। जर्रा हाई लेवल VIP, उसकी सवारी बेहतर है, उसका कार बंगला बेहतर है, उसकी लिबास बेहतर है, तो उन्हें देखा नहीं तो भी अपड़ अपड़ कर सलाम करते। ये हजरत सलमान फारसी गवर्नर है मदाइन, मदाइन के गवर्नर चर में चारा रखकर जा रहे थे तो रास्ते में सलाम शुरू हो गए। देखने लगा ये आदमी, ये कौन है बूढ़ा जिसे गली का हर बच्चा सलाम कर रहा है। एक आदमी आया आकर कहने लगे कि हजरत ये चारा दे डालो, मैं सर में उठा लेता हूँ। कौन है बदबक जो तुम्हारे सर पे चारा रखा? हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मेरे आका को गाली देने की तुझे कौन इजाजत दिया है? कौन है बदबख्त हजरत जो तुम्हारे सर पे चारा रखा? तो हजरत सलमान फारसी कहते हैं मेरे आका को गाली देने के लिए तू कौन होता है? तो वो आदमी उस आका से कहने लगा तुझे क्या मालूम, ये नबी के सहाबी है, पैगंबर दो जहां के आशिक है, ये सलमान फारसी है, मदाइन के गवर्नर है, इसके सर पे चारा रख दिया तू। तो फौरन वो आदमी थर्राने लगा, कांपने लगा, कदमों में गिर गया। हजरत माफ कर दीजिए मुझे, आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगा, कोई उफ्टुफ नहीं करूंगा। हजरत ये चारा मेरे सर पे दे दीजिए, आप जो चाहे पहन डाल सकते हैं। हजरत ने फरमाया कि नहीं नहीं, खुदा की कसम ये चारा जब तक तेरे घर के पास नहीं उतर जाता उससे पहले चारा उतारूंगा नहीं है। फिर कहने लगे कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जिस काम के लिए मुझे गवर्नर बनाया वो काम मुझसे पूरा करा रहा है। जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने मुझे गवर्नर बनाया वो काम अल्लाह ताला मुझसे ले रहा है। अब बताओ कि इनू बड़े की हमें बड़े, इनू गवर्नर की हमें गवर्नर, इनू काउंसलर की हमें काउंसलर, इनू सदर की हमें सदर।
बड़े बनने का नाम वो नहीं है जो बड़ा बन जाए। आका ने फरमाया कि सय्यदुल कौमी खादिमुहुम, कौम का सरदार वो होता है जो कौम की गुलामी करता है, कौम की खिदमत करता है, कौम की रहबरी करता है। और बड़ा बनने की ख्वाहिश अगर अपने नफ्स पे एतमाद हो, अपने आप पे भरोसा हो, अपने आप पर यकीन हो, तो शौक से बड़ा बनो, इसमें कोई एतराज नहीं है। आपको खिदमत का मौका अल्लाह तबारक व तआला देंगे। अगर बड़ा बनने की तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं है, बड़ा बनने की तुम्हारे पास सलाहियत नहीं है, तो खुदा का वास्ता देकर कहता हूं, मामूली एक इंसान की जिंदगी गुजार ले, वरना बड़ा बनने वाले को अपने गली के कुत्ते जानवरों के सवाल का जवाब भी कल क़यामत में देना पड़ेगा। आज हमारे कौम के सरों पर रहबरी करने वाले, हमारे ऊपर रहबरी करने वाले, मस्जिदों पर रहबरी करने वाले, मदरसों पर रहबरी करने वाले, बास तो ऐसे है, अल्लाह हिफाजत करे, उनके चेहरों पे दाढ़ी है लेकिन दाढ़ी का लिहाज नहीं है, उनके जिस्मों पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतबर्रक और पसंदीदा लिबास जुब्बा है लेकिन अपने जुबे का लिहाज नहीं है, उनके नाम पर हज का टाइटल लगा हुआ है, अपने हज की कोई फिक्र नहीं है। वो अपनी दाढ़ी को बेचने के लिए तैयार, अपने जुबे को बेचने के लिए तैयार, अपने टाइटल को बेचने के लिए तैयार। बस उनका मकसद एक ही एक है कि मेरे नजदीक सिर्फ पैसा आ जाए, पैसे को देखता रहूं तो मुझे तसल्ली होती है, पैसों की आवाज सुनता रहूं तो मुझे तसल्ली होती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। सुन ले हजरत मालिक दीनार रहमतुल्लाह अलैह का वाकया। अगर कोई पत्थर की पूजा करता है, कोई गाय का पेशाब पीता है, या कोई चढ़ते सूरज की पूजा करता है, उसे न दोज़ख पर भरोसा है न जन्नत पे भरोसा है। अगर कोई कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने वाला आपका अगर कोई आशिक है, तो उसका भरोसा है, उसका ईमान है, उसका यकीन है कि वो जन्नत से छुटकारा पाकर दोज़ख से छुटकारा पाकर जन्नत को जाएगा। लेकिन जन्नत में जाने के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं। अपने आप को भी क्या इतना बिगा देगा? देख हजरत मालिक दीनार रहमतुल्लाह अलैह का तकवा क्या है। मालिक दीनार रहमतुल्लाह अलैह दिल में सोचने लगे, मैं इस मस्जिद का मुतवल्ली बनूंगा, मैं इस मस्जिद का सदर बनूंगा, मुझे मोहल्ले वाले इस मस्जिद का मुतवल्ली बनाए। उसके लिए क्या करना है? इबादत करना है। 1 महीने तक इबादत करे। कितने महीने? 1 महीने तक इबादत, बाहर निकलना गवारा नहीं करे। मोहल्ले वाले देखते कोई तवज्जो नहीं। एक मर्तबा मस्जिद के मेहराब से आवाज आई कि ऐ मालिक, जिस मकसद को तू सामने रखकर इबादत कर रहा है, तू अगर क़यामत तक रहेगा तो ये मकसद में तुझे कामयाबी नहीं मिलेगी। जिस मकसद को तू सामने रखकर इबादत कर रहा है, इस मकसद को अगर तू क़यामत तक जिंदा रहकर अमल करेगा तो तुझे क़यामत तक ये मकसद पूरा नहीं होगा। तो हजरत मालिक दीनार रहमतुल्लाह अलैह को होश आया, फौरन तौबा करे, दिल में सोचने लगे, ना मुझे मोहल्ले की जिम्मेदारी पसंद है, न मस्जिद का मुतवल्ली बनना मुझे ख्वाहिश है। आज से मैं एक मकसद को छोड़कर 1 रात इबादत करे अल्लाह के वास्ते। तो सुबह को देखते हैं कि पूरा मोहल्ला हजरत मालिक दीनार के इंतजार में मस्जिद के दरवाजे के पास खड़ा है। मालिक दीनार ने पूछा कि क्यों आए हो? मोहल्ले वाले कहते हैं कि ऐ मालिक, हमने पूरे मोहल्ले को तलाश किया, तुम्हारे जैसा इबादत गुजार कोई नहीं मिला है, इसलिए हम आपको मुतवल्ली बनाना चाहते हैं। जब बनना चाहते थे अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं बनाया, जब नहीं बनना चाहते अल्लाह तबारक व तआला कौम को भेज दिया उनके दरवाजों पर, जाओ मालिक से बेहतर मुतवल्ली तुम्हारे लिए कोई नहीं मिलेगा। इतने बड़े पाए के आलिम, इतने बड़े पाए के अल्लाह वाले, इतने बड़े करामती कोई है इनकी करामत का तसव्वुर करने वाला, इनके मकाम का तसव्वुर करने वाला? खुदा की कसम कोई नहीं है। लेकिन ख्वाब में देखा किसी ने हजरत मालिक दीनार रहमतुल्लाह अलैह को और हजरत मोहम्मद वासी को, दोनों को जन्नत ले जा रहे हैं। फरिश्ता दोनों को जन्नत ले जा रहा है। ख्वाब देखने वाले ने सोचा कि देखूं कि इन दोनों में से कौन पहले जन्नत को जाएगा। मोहम्मद वासी जन्नत को पहले जाएंगे या मालिक दीनार जन्नत को पहले जाएंगे? देखते क्या है कि मालिक दीनार पहले जन्नत को गए, बिल्कुल पीछे हजरत मोहम्मद वासी जन्नत को चले गए। बहरहाल दोनों जन्नत को चले गए, लेकिन जाने की तरतीब क्या थी? पहले मालिक दीनार, बाद में मोहम्मद वासी। ख्वाब देखने वाले ने फरिश्ते से पूछा, दोनों जन्नत को चले गए,
لیکن میں دیکھتا کیا ہوں کہ پہلے مالک دینار جنت کو گئے, بعد میں محمد واسی جنت کو گئے ہیں. تقوی کے اعتبار سے پورے بصرہ کے اندر مالک دینار کے مقابلے میں محمد واسی زیادہ تھے. تقوی کے اعتبار سے مالک دینار کے مقابلے میں کون زیادہ؟ محمد واسی رحمت اللہ علیہ زیادہ تھے. لیکن کیا بات ہے کہ محمد واسی بعد میں مالک دینار پہلے جنت کو گئے. کان کھول کر سنو, دلا توڑ کر دل میں لکھ لیو باتوں کو. جس مال کے پیچھے تم لگا بھاگ رہی نا, اس کا رشتہ کب تک معلوم؟ تمہارے موت تک. اور موت کا کوئی بھروسہ ہے کوئی بھروسہ؟ کوئی چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ حضرت میرا اگریمنٹ زندگی کا 100 سال تک ہو کر ہے, سو کون بھی بولے گا. میرا اگریمنٹ 70 پر 5 سال تک ہو کر ہے بول کر کون بھی بولے گا. کیا پتا ہے کہ اب کا مسلمان سبا کو نہیں رہا, اب کا مسلمان اس کے بعد نہیں رہا. موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والا کبھی غلط کام نہیں کرے گا. اور غلط کام کرنے والا سب سے پہلے سوچے گا کہ میں یہ غلطی کر رہا ہوں. غلطی کو غلطی سمجھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ڈالتے ہیں. غلطی کو اچھائی سمجھ کر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہدایت کبھی نہیں دیتے. ایک آدمی شراب پی رہا, شراب کو شراب سمجھ کر, یہ بہت بڑا گناہ سمجھ کر اگر کر رہا ہے بولے تو ایک نہ ایک دن اسے کیا ہو جاتی؟ توفیق اللہ تعالیٰ دے ڈالتے ہیں. ایک آدمی ہے, کیا جی شراب پیے تو کیا ہوگا؟ شراب کیا بھی بری چیز نہیں نا, شراب پیے تو طاقت آتی کہتے, کیا کی آتی کہتے, کدھر کی آتی کہتے. یہ وہ بول کر اگر کوئی آدمی پیا, زندگی میں اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتے. یہی مثال غلطی کر رہا ہے نہیں, غلطی کر ڈال, لیکن غلطی کو غلطی سمجھ جا. غلطی کو بھی تو اچھائی بنانے کی کوشش کرے گا. ساری دنیا کے اندر تو عقل مند تو ضرور رہے گا, لیکن شریعت کی نگاہوں میں تجھ سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں. گھسیا بی جے پی میں, پھر تعویلہ کیا کر رہا ہے, بہت اچھی کمیٹی میں شامل ہوا ہوں, بہت اچھا کام کر رہا ہوں. مسلمان جی, مسلمان کون سی پارٹی میں جمنا ہے, کون سی پارٹی میں نہیں جمنا ہے, کیا کرنا کیا نہیں کرنا کچھ بھی پتا نہیں. غلطی پر چلے گیا تو غلطی کو غلطی مان لے, اللہ تعالیٰ اس پارٹی سے تجھے نجات دیں گے. لیکن پارٹی میں شامل ہو کر تو پارٹی کی تعریف کرے گا, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تیری جان نکلنے سے پہلے تیرا ایمان نکل جائے گا. تیری جان نکلنے سے پہلے تیرا ایمان نکل جائے گا. تیرے زبان میں تو حضرت ابو بکر کی تعریف نکلنا تھا, تیرے زبان میں حضرت عمر فاروق کی تعریف نکلنا تھا, تیرے زبان میں حضرت علماء کرام کی تعریف نکلنا تھا. آج کس کی تعریف تیری زبان سے نکل رہا ہے؟ تیری فوٹو کس کے بازو چھپ رہی ہے؟ کس کے ساتھ تو زندگی گزارنے کا اور اچھائی کا برتاؤ کرنے کا معاہدہ کر رہا ہے؟ یہ سب کیا معلوم؟ یہی پیسوں کا نتیجہ. پیسے رہیں گے تو نہیں رہے گا, پیسے رہیں گے تیری بیوی نہیں رہے گی, پیسے رہیں گے تیرے بچے نہیں رہیں گے. مسلمانوں ڈنکی کی چوٹ میں تمہیں میرے طرف سے پیغام ہے, اگر کوئی مسلمان ان پارٹی میں جم گیا تمہیں پتا ہے تو اسے سلام کرنا جائز نہیں ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا گناہ کی مدد بھی مت کرو, گنہگاروں کی مدد بھی مت کرو, اچھائی کی مدد کرو, اچھے لوگوں کی مدد کرو. یہ گنہگار ہیں جنہوں نے اپنے ناپاک قدم بابری مسجد کے ممبر و محراب پر رکھے تھے, گنبدوں پر رکھے تھے. ان کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے والے اور ان کے ساتھ فوٹو کھینچنے والے, ان کو سلام کرنا جائز نہیں ہے. اگر ان کے گھر میں کوئی مر گیا یا خود یہ مر گئے تو ان کے جنازوں میں جانا جائز نہیں ہے. ان کے جنازے کی نماز پڑھنے والا بھی گنہگار ہے, ان کو سلام کرنے والا بھی گنہگار ہے, ان کے ساتھ کھانے پینے والا بھی گنہگار ہے, ان کے ساتھ اچھائی ان کی شادیوں میں جانے والا بھی گنہگار ہے. وعدہ کرو مسلمانوں خدا کے گھر میں بیٹھ کر, اگر ہمارا بابا بھی ایسی کمینی پارٹی میں داخل ہو گیا تو ان کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہماری ماں بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے تو ان کے ساتھ اچھائی کرنے کا ہمارے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے. سلام تک کرنا چھوڑ دو, یہ بکاؤ مال ہے. ہم نے سمجھا
कि ये नरेंद्र मोदी मुसलमानों का दुश्मन है, ये परवीन तोकड़िया मुसलमानों का दुश्मन है, ये गिरिराज मुसलमानों का दुश्मन है, ये तो दुश्मन हमारे सामने से मुकाबला करने वाले, लेकिन जो पंफलेट के हमारे गोरीपाले इहाते के अंदर चंद कुत्तों की तस्वीर पंफलेट में आई है और वो अपने नाम में कोई खान लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई अल्लाह लिखता है, कोई मोहम्मद लिखता है, ना ये खुदा का बंदा है ना ये मोहम्मद का गुलाम है, ये तो ईमान को बेचने वाले, ईमान का सौदा करने वाले और मुसलमानों का सौदा करने वाले हैं। इनसे सलाम करना जायज नहीं। इनमें से तो बाज वो है, बाज तो ऐसे के मस्जिद के जिम्मेदार, बाज वो है कि मस्जिद के मिंबर, इनको जाकर कौन जी अहमक और बेवकूफ मस्जिद का जिम्मेदार बनाया। सो मस्जिद का चप्पल पे बेचने वाला या मस्जिद का चप्पल देखने वाला या बैतुल खला को छाड़ने वाला वो हमारी मस्जिद का जिम्मेदार हो जाएगा, लेकिन ऐसे कमीने रजील कुत्ते हमारी मस्जिदों के जिम्मेदार नहीं बनेंगे। अल्लाह ताला या तो इनको हिदायत दे, नहीं तो कुत्ते की मौत इनके मुकद्दर में लिख दे जिन्होंने हमारी मस्जिदों का सौदा किया है। गुजरात का हाल नहीं देखा? तेरी मां पर अगर गुजरती या तेरी बीवी की इज्जत लुटती उस नरेंद्र मोदी के हाथों से, तब तुझे समझ में आता कि हकीकी पार्टी क्या है। इस पार्टी में जमने वाले तुझे मालूम नहीं या तू जानबूझ के सौदा कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए। पैसे छोड़ो, पैसे तो हाथ का मैल है, आज आएगा और सवाल चले जाएगा, लेकिन ये ईमान अगर एक मर्तबा चले गया तो फिर वापस पलट के आने वाली चीज नहीं है। देखो पैसों के पीछे फिरते ना, एक एक पैसे का कल क़यामत में जवाब देना है। हजरत मोहम्मद वासी रहमतुल्लाह अलैह बाद में जन्नत को गए, मालिक दीनार पहले जन्नत को गए। ख्वाब देखने वाले ने पूछा, ऐ फरिश्ते बताओ तकवे के एतबार से मालिक दीनार के मुकाबले में मोहम्मद वासी ज्यादा थे, लेकिन मोहम्मद वासी बाद में, मालिक दीनार पहले गए। तो फरिश्ते ने जवाब दिया, दोनों के मरने के बाद हमने दोनों की दुनिया को देखा, दोनों को मरने के बाद हमने दोनों की दुनिया को देखा, लेकिन जब मालिक दीनार की दुनिया को देखा तो उन्होंने दुनिया में सिर्फ एक जोड़ा छोड़कर आए। समझ में आ रही बात? बैल का गोश्त, बकरे का गोश्त, हराम का गोश्त, हलाल का गोश्त खा खाकर तुम्हारे भेजे भी पत्थर बन गए। ना अल्लाह की बात घुसती है, ना रसूलुल्लाह की बात घुसती है, तो शरीयत की बात घुसती है। इधर से आया तो भी छोड़ लिया, उधर से आया तो भी छोड़ लिया। कहा किसे दी देने के ये, सिवाय दो रोटी के और किसी चीज का तो मोहताज नहीं है। अल्लाह अकबर। गिरया सो गिरया, बिक्या सो बिक्या। देख मालिक दीनार के विशाल के बाद जब दुनिया देखे तो उनके पास एक जोड़ा था, मोहम्मद वासी की दुनिया को देखे तो उनके पास दो जोड़े थे। दुनिया उनके पास ज्यादा थी, दुनिया इनके पास कम थी। जिसके पास कम रहती है दुनिया वो पहले जन्नत को जाता है, जिसके पास दुनिया कम रहती है वो पहले जन्नत को जाता है, जिसके पास दुनिया ज्यादा होती है वो बाद में जन्नत को जाता है। ये एक चीज वाकये को अपनी जिंदगी में बसा लो, अपने कानों में रिकॉर्ड कर लो, दिलों में रिकॉर्ड कर लो, फिर सोचो कि हमारे पास दुनिया कितनी है और हम कब जन्नत को जाएंगे। गलती को गलती समझो, गुनाह को गुनाह समझो। आज हमें गलती करे तो हमारा एहसास नहीं होता, होता क्या नहीं होता हमारे पास। अबुल खैर अख्तर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले, गांव छोड़कर दूसरे गांव को गए। गलती का एहसास पैदा करना, दुकान में व्यापार नहीं हुआ तो नुकसान बोलकर मालूम होता कि नहीं होता, वैसे गलती गुनाह करे तो गुनाह का एहसास पैदा होना। अबुल खैर अख्तर रहमतुल्लाह अलैह गांव छोड़कर दूसरे गांव को गए, चोरी का इल्जाम लगा उनके ऊपर। उस जमाने में चोरी की सजा क्या? हाथ काटने की। अब भी सजा है, लेकिन आजकल वो कानून पर अमल नहीं। अबुल खैर अख्तर रहमतुल्लाह अलैह के हाथ काट डाले चोरी के इल्जाम पर। इतने बड़े बुजुर्ग चुराएंगे क्या? हाँ, इतने बड़े अल्लाह वाले चुराएंगे क्या? डुबाएंगे क्या? नहीं। अबुल खैर अख्तर की चोरी के इल्जाम में हाथ काट डाले। घर को आए, पूछा बीवी बच्चों ने, गांव वालों ने कि हजरत क्या हुआ? हाँ, हाथ कट गया। क्यों? चोरी का इल्जाम लगा। हजरत आप चुराए क्या? खुदा की कसम मैंने नहीं चुराया। फिर ये हाथ क्यों कट गए? ये हाथ क्यों कट गए? गलती का एहसास देखो। वही मैं भी सोचता रहा, अल्लाह ताला जुल्म नहीं करते,
میں نہیں چرایا, اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ کو کاٹ ڈالیا. شاید معلوم ہوتا ہے کہ اس ہاتھ نے دنیا میں کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کاٹنے کا فیصلہ کیے. میں نے سوچا تو معلوم ہوا جس دن میں گاؤں چھوڑ کر باہر گیا اس دن میں نے قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگایا. میں بھی یہی سوچتا رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم نہیں کریں گے, میں نہیں چرا تو میرا ہاتھ کیوں کاٹے اللہ تعالیٰ. معلوم ہوا کہ اس ہاتھ نے کوئی غلطی کی ہے. جس دن میں گھر سے باہر نکلا تھا اس دن میں بغیر وضو کے قرآن کو چھو لیا تھا. قرآن کو کس حالت میں چھینا معلوم؟ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, تمہیں چھیتے بھی نہیں, تمہارے ہاتھ کٹیں گے بھی نہیں, تمہیں چھینے کا سوال بھی نہیں, تمہارے ہاتھ کٹنے کا سوال اتنی. قرآن کو چھینا بولے تو بھی غسل رہنا وضو رہنا, غسل تو ریڈی رہتا, وضو ٹوٹ گیا تو قرآن کو چھین نہیں سکتے. بغیر وضو کے قرآن کو چھینا سخت حرام ہے, گناہ ہے, کبیرہ ہے. قرآن کو چھینے کی تو بھی نوبت آتی کہ ہم نہ کب بھی اٹھائے کہ ہم لگا قرآن نے نہیں اٹھائے. پھر بھی بولا نا کیا کیا کتنا کما تو بھی ہاتھ میں برکت ہی نہیں رہتی. قرآن اٹھایا تو اتنا برکت رہنے کے واسطے براسلیٹ بھی, ہنگوٹیاں بھی, سود کے پیسے بھی گنیا تو یہ ہاتھ میں برکت رنگی. کبھی کبھار پڑھنے نہیں آئے تو کم از کم اٹھاؤ, اٹھا کر دیکھو کہ قرآن کو اٹھانے کا بھی ثواب, قرآن کو چھینے کا ثواب. تو بہرحال غلطی کا احساس پیدا کرو. ہمیں کیا کرنا تھا, کیا کر رہے ہیں, ہمیں کر رہی سو غلطی کی نہیں, غلطی کی احساس پیدا ہو گیا تو غلطی سے اللہ تعالیٰ نجات دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے. مال کی جہاں تک محبت کا سوال ہے, مال کماؤ, محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا چاہے اتنا مال کماؤ, نیت صاف رہے, دل صاف رہے, تجارت صاف رہے, اچھے طریقے سے کماؤ. اس میں کمانے میں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن کمانے کے طریقے, کمانے کے ذریعے اچھے پیدا کرو. اگر غلط طریقے سے دنیا کی دولت بھی آتی ہے, خدا کی قسم مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنے پاؤں سے ٹھوکر بھی مارنا پسند نہیں کرتا, اسے کہتے ہیں مسلمان. لیکن آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے, سکوں میں بھی بک جاتا ہے, نہ اسے حلال معلوم, نہ حرام معلوم, نہ جائز معلوم, نہ ناجائز معلوم, نہ اچھا معلوم, نہ برا معلوم. ہر آمد دھر گسیٹ بیر گٹلی یا کویٹ کا قصہ, جیسے بھی آ جائے اس کے پاس مال آ جائے, صرف اس کے پاس مال کا سوال رہتا ہے, حکومت کا سوال رہتا ہے. یہ نکالو, اللہ کے ہو جاؤ, ساری دنیا تمہاری ہو جائے گی. ایک طبیعت پیدا کرو. اللہ تعالی ہم نوجوانوں کی, بزرگوں کی نیک توفیق عطا فرمائے. عقل سلیم اللہ تبارک و تعالی ہم نوجوانوں کو عطا فرمائے. نوجوانوں کو آج بننے کی سخت ضرورت ہے, سدھرنے کی سخت ضرورت ہے, اور دوسروں کو بنانے کی سخت ضرورت ہے. آج ہمیں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, شکر ہے, فقر کے طور پر نہیں, ہمارے بڑوں پر بھروسہ کر 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 آج ہمارے کچھ بھی فائدہ نہیں بنا. بڑے کیا ہیں, بعض ہیں جو بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اکثر ایسے ہیں جو ہم نہ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اس دور میں نوجوان اپنا ایک رہبر اچھا تلاش کر کے اور اس رہبر کے قانون پر عمل کر کے چلنے کی کوشش کرنا ہے, ورنہ سوائے ہمارے گردنوں کے کٹنے کے علاوہ کوئی اور کام ہندوستان میں نہیں رہے گا. یہ ایک وقت باقی ہے, یہ وقت آنے سے پہلے اگر نوجوان مسلمان سدھر گیا, خدا کی قسم وہ دور پلٹ کر واپس آئے گا کہ ہمارے نگاہوں سے نگاہ ملا کر بات کرنے کی کسی کے پاس ہمت نہیں رہے گی. اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے, سنی سنائی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان یہ ہے کہ ہیومن ٹچ کی جانب سے بروز اتوار 25 اپریل کو انشاءاللہ تعالی سنت ابراہیمی کا شفا اسپتال میں انتظام کیا گیا ہے. جو حضرات اپنے بچوں کو سنت ابراہیمی کرانا چاہتے ہیں 24 اپریل تک ہماری اس مسجد کے مؤذن صاحب کے پاس آ کر نام درج کرا لیں تاکہ آپ کو خدمت کرنے کا ان حضرات کو موقع ملے. آخر میں ایک اعلان ہے کہ ہماری مسجد کے لیے چندے کی گزارش کہ ہر جمعہ میں حسب معمول جیسے اعلان کرتا ہوں, آپ حضرات سے اس جمعہ بھی میں زیادہ سے زیادہ دینے کی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلانے دینے کو قبول فرمائے, زیادہ دینے کی کوشش کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين, نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف ورب حليم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين سيدنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عميه المكرمين سيدنا الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعلى سائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأقوى وأكمل. بولنا ہمیں بھی ڈائلاگ بولنے آگے تو بوریا بستر گول ہو جانا، ہمیں بولتے نہیں. خیر کھانا گنا کھا لیے کے بعد حضرت واپس جانے گئے. حضرت ٹھہرو، دھوپ کالا، چربی پگھل جائیں گی، ذرا آرام کر کو جاؤ. بازو بستر ڈالتا ہوں، آرام سے رہو. میں ذرا بازو کھیتی کو جا کو کیا ہے کہ دیکھ لے کو تم کر کو بول کو نے بستر ڈال کو چلے گا. بستر فرسٹ کلاس تھا، کمل گمل تھی. مولوی صاحب کی نیت بدل گئی. پیٹ کاٹا تو نہیں سو نیت بدل کو شروع کر ڈالا وظیفہ. کیا بچھانے ہوا کمل اوڑھنے ہوا، بچھانے ہوا کمل اوڑھنے ہوا کر کو شروع کر ڈالا. یہ بھولا بھالا آدمی جنت اس کی دیوڑی میں آ جائیں گی. کو انہیں پیٹ کٹا وہ چلے گا. انہیں ہے سو پیٹرن ڈاکو. انہیں بچھانا بھی بستر گول کر لے وہ جانے دیکھ رہا ہے. گھر والی کی بیوی ہتا چور لے. کیا چور کو بلا لے کو آگا نا ماٹی بھی لا. مولوی کیا انہیں
پیٹ کاٹا سو نہیں سو جہیز میں ہمارے اماں بھی باوا دیے سو بچھانا یم یم فوم کی نہالی گیلی سب بھی لپٹے کو جانے دیکھتا ہے. اس کے منہ میں مٹی پڑو کیا چور کو بلاڑے کو آگے نا جی انہیں مولوی انہیں عالم کا جو تو خاموش ہو نادان مولوی صاحب کو گلے دیتی اللہ والے کے گلے گلے دینے کو تیرے منہ کو لخوا مارے نہ کرا انہیں بولتی ہے جے میرے منہ کو نہیں جی تمہارے منہ کو لخوا مارے گا. ارے کئی کو جیسا بولتی. سنو جی کیا بول رہا ہے سنو. بچھانا بچھانے ہوا کمل اوڑھنے ہوا بچھانا بچھانے ہوا کمل اوڑھنے ہوا وظیفہ پڑھنے کو ہے. دیوار کو کان لگا کو سنیا برابر اتنا رے گھر والی بولتی سو. گھر والی کو انہیں تسلی دیا تو ڈر گر نہ کو اس کا ریپلائی میں دے تم. انہیں شروع کریا بازو کے روم سے کیا گھوڑا سواری کو ہوا بیل ناگر نے ہوا گھوڑا سواری کو ہوا بیل ناگر نے ہوا. انہیں شروع کرتے ہی مولوی صاحب دیکھے کیا رہے یہ بزنس بڑے لاس کا ہے نا چلو کمپرومائز کو چلے جائیں گے. نو پروفٹ نو لاس نو پروفٹ نو لاس کمپرومائزنگ کو آ جائیں گے. چلو تیرا تجھے میرا منجے تیرا تجھے میرا منجے. نوجوانوں بزرگوں تم پہ ڈباؤں کو وجہ سمجھ کو پیٹ کٹا ڈالے سبا قیامت میں انہیں جا کر حضرت حصور کے تالاب کی مچھی کھلایا مٹی جیرے کے کاٹل فام کی مرغی کھلایا کیا کیا کی کھلایا نا حضرت. یہ ایک نیکی کم ہے حضرت دے ڈالو حضرت. میں فلانے کا بیٹا فلانے کے گلی میں تھا سو فلانے وقت میں تم نے دعوت دیا کاٹا چپ کے ترازو کا ادھر جھکنے یہ کھائے کہ تو انہیں بولیں گا مولوی صاحب تیرا تجھے میرا منجے. میرے دوست یاد رکھ رہے اللہ کے بندے سیرت کے جلسوں میں اللہ والا کو گالیاں ہمارے بزرگوں نے ہم کو گالیاں دینا نہیں سکھایا اور کہتے ہیں کہ ہم حضور کو نہیں مانتے. خدا کے عزت و جلالت کے قسم ہم حضور کو روزانہ باوضو مسجد کے اندر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں. اذانوں میں مانتے ہیں سلاموں میں مانتے